I want to greet each one of you on this wonderful occasion of the 25th anniversary of the Annal Memorial Methodist Tamil Church at Tambram. I want to greet you and may I congratulate you as you begin another year, a milestone in the life of the church. What would be my greetings and message on this wonderful day? I would like us to look at the purpose of the church. For any institution in society, there is a reason for existing. There is a purpose for existence. As we celebrate the 25th anniversary as a church, we need to ask ourselves this question: what is the purpose of God having planted this Annal Memorial Methodist Tamil Church here in this part of the city? Why did God allow the establishment of this church? When we look at Scripture and ask this question, what is God's purpose? I find only one: to glorify God. Turn with me in your Bibles to 1 Corinthians chapter 6, verse 20, where Paul, writing to the Corinthian church, says, "For you were bought with a price, so glorify God in your body." Glorify God. And again, Paul in 1 Corinthians chapter 10, verse 31 says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God." Paul is very clear on the purpose of every believer and a group of community of believers. Paul, writing to the Roman church in Romans chapter 11, verse 36 says, "For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen." So glorifying God is central to the existence of any church of Jesus Christ. How do we glorify God? We glorify God by fulfilling the purpose of God's placing you in this place. Let me go back to the book of Acts. Acts chapter 1, verse 8 says, and Jesus talking to his disciples, this is farewell, he's giving his farewell, and he says this: "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." In other words, he says, when you receive the power of the Holy Spirit, you will be my witnesses. How do we glorify God? By being his witness through the ministry and work of the local church. The body of Christ is there so that you may be equipped. There are two things I want to say and close. One, the local church exists for evangelism. The local church exists for evangelism. You glorify God as you spread the good news of the gospel. What does Acts 1:8 say? What did Jesus say? Be my witness. What does a witness do? The witness tells others about what he or she has experienced. The Church of Jesus Christ is called to tell others about what they have experienced of Jesus, the saving knowledge of Jesus Christ, the saving experience of Jesus Christ. You and I are called to tell others. That is why we are called to be those who are open to bringing others to the foot of the cross, to be a church that is evangelistic. Secondly, the local church exists for discipleship. The church does not simply exist for the sake of an organization. It exists so that you may build people within the body of Christ. Now turn in your Bibles to Matthew chapter 28, verse 19 and 20. There, Jesus said, "Make disciples of all nations." In other words, the church is called to build people. The church is called to make disciples. And you have a little bit of it when Paul, writing to the Ephesians church, talks about this. How do you build? The work of the ministry is mentioned here. In Ephesians chapter 4, he says the different gifts that are given to the church. In Ephesians chapter 4:12 onwards, he says, the purpose of these gifts is to equip the saints for the work of ministry, for the building up of body of Christ,
until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So in other words, now the church exists for the building, for discipleship, that everyone becomes mature in Jesus Christ. And then when that happens, when there is proclamation of the gospel, when you preach, when you tell about Jesus Christ, and when you are becoming mature, when the body of Christ becomes mature, you become a light to the nations. And by that, you begin to glorify God. Where God picks up poor, weak sinners, saves them, transforms them, and then makes them Christ-like. And that's the purpose of the church, so that ultimately God will be glorified. May you enter into this next year keeping God's purpose in mind. May your vision be large. May you have a grand vision of being His witnesses in the place that God has placed you. God bless you. God use you in the next year. கர்த்தரை துதியுங்கள். அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அந்நாள் நினைவு மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையின் 25ஆம் ஆண்டு நிறைவு நாளை நாம் நினைவு கூற ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். திருமறை சொல்வதைப் போல கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த மனமகிழ்ச்சியான நாளை கொண்டாடுகிற வேளையில் 1995ஆம் ஆண்டிலே இந்த தேவாலயம் கட்டப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு முதல் போதகராக அடியேனை தேவன் அந்த இடத்திலே வைத்ததற்காக நானும் என் குடும்பத்தாரும் கடவுளுடைய திருநாமத்துக்கு மகிமையாக திருச்சபை மக்களோடு இணைந்து அந்த ஆலயத்திலே பணிவிடை செய்ய தேவன் உதவி செய்தார். அதை நினைத்து நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தேவனுக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம். திருச்சபை மக்களாகிய உங்களுக்கும் திருச்சபையின் போதகராகிய அருள் திரு ஆண்ட்ரூ அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்காகவும் மிக மிக மனமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சாதாரணமான ஆரம்பம், ஆனால் இத்தனை வருடங்களாய் 25 வருடங்களாய் கர்த்தர் இந்த சபையை ஆசீர்வதித்து நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவர் கிருபையாய் செயல்பட்டதற்காக அநேக ஆத்துமாக்கள் அந்த இடத்தில் வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க, உண்மையை சத்தியத்தை ஏற்றிக்கொள்ள, அறிந்து கொள்ள, அன்பிலே அவர்கள் நிலைத்திருக்க தேவன் உதவி செய்து வந்துகிறார். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது இந்த சபைக்கு தேவன் கொடுத்ததான மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அந்த பகுதியில் மக்களெல்லாம் அங்கே வந்து ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் முன்குறித்த நாளிலே முன்குறித்த மக்கள் மூலமாய் அந்த ஆலயம் கட்டப்படவும் பிரதிஷ்டை செய்யப்படவும் அங்கே இந்திய மெத்தடிஸ்ட் சபையின் ஊழியங்கள் நிறைவேறவும் ஆண்டவர் தொடர்ந்து உதவி செய்து வருகிறார் என்று நினைத்து கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். திருமறையிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன். 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில், எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், எல்லாவற்றிலேயும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள். அப்படி செய்வதே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. கடவுளுடைய திருசுத்தத்தை அறிந்த மக்கள் நீங்கள். கடவுளுடைய திருசுத்தத்தை இன்னுமாய் பலமாய் செய்யும்படியாக நிறைவேற்றும்படியாய் வருகிற நாளிலும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். அதன் நிமித்தமாக கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம். கடவுளுடைய சித்தம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே திருச்சபை மக்களாகிய நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்வில், தனிப்பட்ட வாழ்வில்
குடும்ப வாழ்விலே, திருச்சபையின் வாழ்விலே, எல்லா நிலைகளிலும் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக வாழ்ந்து, கர்த்தருக்குள்ளாய் எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணி, எல்லாவற்றிலேயும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிற தேவ பிள்ளைகளால் வாழும்படியாக ஆண்டவர் நிமித்தமாய் நான் உங்களுக்காக விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் நிமித்தமாய், கடவுளின் நிமித்தமாய், உங்கள் நிமித்தமாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் மன்றாடுகிறேன். எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதே போல பல புதிய வருடங்களை கண்டு கர்த்தருக்கு மகிமையான காரியங்களை செய்ய அந்த பகுதியில் இந்த சபையானது இன்னுமாய் ஆண்டவரை பல வகையில் அது முன்னேறத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து விரும்பி வேண்டுதல் செய்து உங்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட எந்நாளும் இருப்பதாக. God bless you. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அன்னாள் மெமோரியல் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையாரை நானும் என்னுடைய மனைவி சேரா, பிள்ளைகள் ஜுவானா, ஜெருஷா வாழ்த்துகின்றோம். இந்த நாளிலே திருச்சபையினுடைய வெள்ளி விழாவை நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கையில் எங்களுக்கு அதிக சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த லாக்டவுன் இல்லை என்றால் நாங்கள் நிச்சயமாக அங்கு வந்து ஐக்கியத்திலே ஆராதனையிலே நாங்கள் பங்கு கொண்டிருப்போம். 1997 ஆண்டு நான் பேச்சுலராக இருந்த பொழுது அங்கு போதகராக நான் அமர்த்தப்பட்டேன். அப்பொழுது என்னுடைய தாயார் என்னோடு கூட வந்து அந்த 7 மாத காலம் என்னோடு கூட இருந்து ஊழியத்தை செய்ய எனக்கு அதிகமாக உதவினார்கள். என் தாயோடு கூட சேர்ந்து எனக்கு உதவின பல குடும்பங்கள், குறிப்பாக திரு ஸ்டான்லி அவர்களை நான் மறக்க முடியாது. அவர்களை ஆண்டவர் அவருடைய சித்தத்தின்படி எடுத்துக்கொண்டார். ஆயினும் அவருடைய குடும்பம் எவ்வளமாக இந்த திருச்சபையினுடைய வாழ்க்கையில் பங்கு கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறியும் பொழுது எனக்கு அதிக சந்தோஷம். அதோடு கூட இந்த நிலத்தை கொடுத்து இந்த ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்த திரு ஏஜே தாஸ் ஐயா அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை தாய் திருச்சபையோடு கூட சேர்ந்து இந்த நாளிலே நான் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். நான் அங்கு 3வது போதகராக நான் அமர்த்தப்பட்டேன். 3வது ஆண்டிலே இப்பொழுது 25 ஆண்டுகளை முடித்து இருக்கிறது என்று சொல்லி அறியும் பொழுது எவ்வளவு விரைவாக ஆண்டுகள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த 25 ஆண்டுகளிலே பணிபுரிந்த போதகர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய தாளந்துகள், அவரவர்களுடைய திறமை, அவரவர்களுடைய ஆண்டவர் வழிநடத்தின வண்ணமாக ஊழியத்தை செய்து விதைகளை விதைத்துள்ளார்கள். ஆகவே இப்பொழுது அறுவடையை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அங்கு நான் 3 ஆண்டு காலம் நான் ஊழியம் செய்த பொழுது எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் ஆண்டவர் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிட்டார், நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். எப்படியாக நாங்கள் ஒரு பைனியரிங் ஊழியத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும், புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஊழியத்தை நாங்கள் எவ்வளவு பொறுமையோடு பல சவால்களை மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த 3 ஆண்டு காலம். அது மாத்திரமில்லாமல் எங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஒரு விரிவாக்கத்தை காண செய்தார். எங்களுடைய முதல் மகள் ஜுவானா அங்குதான் பிறந்தார். அதோடு கூட நான் இந்த வாணியங்குளம் பகுதியிலிருந்து, இரும்புலியூர் பகுதியிலிருந்து வந்த ஏழை எளிய மக்கள், அவர்கள் காட்டின அன்பு, அவர்கள் என்னிடத்திலே, என்னுடைய மனைவியினிடத்திலே காட்டின தயவு எங்களை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தினது. அது மாத்திரமில்லாமல் நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும், நிறைய சவால்கள் இருந்தது. அதில் குறிப்பாக திருடர்கள் நிறைந்த ஒரு இடமாய் இருந்தது. ஆகவே அது ஒரு பெரிய சவாலாய் இருந்தது. அதையும் ஆண்டவர் மேற்கொள்ள உதவி செய்தார். ஆகவே இப்படியாக யார் யாரெல்லாம் அந்த நாட்களிலே எங்களோடு கூட தோள் கொடுத்து ஊழியத்திலே நின்றார்களோ அவர்களை நாங்கள் எப்பொழுதும் நினைவு கூறுவதுண்டு, அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்பதுண்டு. அந்த நாட்களிலே அங்கும் இங்குமாக ஒரு சில வீடுகள் தான் இருக்கும், எண்ணிவிடலாம். நாம் அந்த ஆலயத்தின் மீது நின்று விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ஆலயம், அந்த இடம் எப்படி
அது வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது நான் ஆண்டவருக்கே, நானும் என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய பிள்ளைகள் நன்றி சொல்கின்றோம். இதோ இந்த நாட்களிலே அருள் திரு சிதம்பரம் மிக அருமையாக ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி எனக்கு சிலர் மூலமாக வருகின்ற அந்த என்கரேஜிங் ரிப்போர்ட்ஸ் அது எங்களை இன்னும் அதிகமாக அன்னாள் மெமோரியல் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபைக்காக எங்களை ஜெபிக்க செய்கின்றது. அது மாத்திரமில்லாமல் ஒரு நாளிலே அன்னாள் மெமோரியல் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை ஒரு தாய் திருச்சபையாக உருவெடுக்க வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். அந்த நாளுக்காய் நாம் காத்திருக்கின்றோம். அவை இப்பொழுது பணிபுரிகின்ற அருள் திரு சிதம்பரம் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளை நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்தி, அதோடு கூட திருச்சபையார் அனைவரையும், எங்களை பலருக்கு தெரிந்திருக்க முடியாது, ஆயினும் உங்கள் யாவரையும் நானும் என்னுடைய மனைவியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி இன்னும் நிறைய வளர்ச்சிகளை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கின்றோம். என்னுடைய மனைவி ஒரு சில வார்த்தையை சொல்லுவாள். கர்த்தர் இந்த திருச்சபையை எப்பொழுதும் காத்து உங்களை அவர் வரும் வரை நிலைநிறுத்தி விரிவாக்கத்தோடு நாங்கள் உங்களை காண நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களும் ஆசீர்வாதங்களும். ஆமென். Thank you. God bless you. ஜூப்ளி கொண்டாடும் அன்னாள் மெமோரியல் திருச்சபையாருக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். அருள் திரு ஆண்ட்ரூ சிதம்பரம் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். அருள் திரு இஸ்ரேல் ராஜனாகிய நான் 2000 ஆண்டு முதல் 2003 வரை இத்திருச்சபையில் போதகராக பணி செய்தேன். மேலும் இத்திருச்சபைக்கு இடம் கொடுத்து அதை கட்டி கொடுத்த மிஸ்டர் ஏஜே சுகுமார் அவர்கள் மற்றும் தாய் திருச்சபை எம்டிசி வெப்பேரி திருச்சபையார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். அவர்கள் மிக உதவியாக இந்த திருச்சபை வளருவதற்கு உதவி செய்தார்கள். நான் வரும்பொழுது இவ்வாலயத்தை சுற்றி அதிகமாக வீடுகள் கிடையாது. இவ்வாலயத்தை சுற்றிலும் இன்னுமாக ஆலயத்தின் பக்கவாட்டிலும் பிற்புறத்திலும் ஒரே புதராக இருந்தது. அருகாமையில் உள்ள ஏரியிலிருந்து நல்ல தெளிந்த தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இதுதான் இந்த திருச்சபையினுடைய ஒரு அமைப்பாக இருந்தது. என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்திற்கு இந்த ஆலயமானது மிக பிரயோஜனமாக இருந்தது. ஏனென்றால் இந்த ஆலயத்தின் சூழல் மிக அமைதியாக இருந்தபடியினால் அது எனக்கு மிக உதவியாக இருந்தது. ஏற்கனவே இவ்வாலயத்தில் இருந்த அங்கத்தினர்களோடு புதிதாக ஒரு சில குடும்பங்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள். இப்படியாக இந்த திருச்சபை வளர ஆரம்பித்தது. நான் இங்கு இருந்த காலத்தில் சொற்ப விசுவாசிகளின் பெரிய முயற்சியோடு செக்ஷன் வீடு கட்டப்பட்டது. மேலுமாக இந்த திருச்சபைக்கு பல விகிதங்களிலும் உதவி வருகிற நம்முடைய பேராயர் அவர்களுக்கும் மாவட்ட மேலாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி உரித்தாகுக. வருகிற நாட்களில் இத்திருச்சபை பெரிய வளர்ச்சியை காணும் என்கிற நம்பிக்கையோடு இவ்வுரையை முடிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. விசேஷமாக இந்த நல்ல நாளிலே அருமையான அன்னாள் மெமோரியல் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையின் போதகருக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்வாழ்த்துக்களையும், இந்த 25 ஆண்டுகளை கொண்டாடுகிற வெள்ளி விழாவை கொண்டாடுகிற திருச்சபை நிறுவன நினைவு நாளில் சந்தோஷத்தையும் வாழ்த்துதலையும் திருச்சபை புதுப்பித்தலையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே சந்தோஷத்துடன் மகிழ்ச்சியுடன் பெரும் நிறைவோடு
கர்த்தரை துதிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. வாழ்த்துதலாக மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபை ரெட் ஹில்ஸிலிருந்தும் பிஷப்பின் சார்பிலும் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்கள், ஆர்இபி மெம்பர்ஸ், எல்லா மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையின் சார்பிலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், புகழுகிறேன், கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளுக்கு ஆதாரமாக என்னுடைய அனுபவமாக அருமையான அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு சில வசனங்கள், 42ஆம் வசனம், 46, 47ஆம் வசனம். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிற்குதலும் ஜெபம் பண்ணுதலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். 46, 47 அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பெற்று மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துணித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் என்பது. தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை அருமையான சபையாருக்கு வாழ்த்துதலாக கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக. சபையின் அனுபவமாக நான் அந்த சபையின் போதகராக பொறுப்பேற்ற பொழுது அது ஒரு சிறிய குடும்பமாக நாங்கள் இணைந்தோம். அந்த சபையை பற்றி சுருக்கமாக நான் சொல்லப்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த சபையானது அப்போஸ்தல சபையைப் போல ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் பிளானிங் சர்ச், அது திட்டமிட்டு ஆயத்தப்படுகிற ஒரு சபையாக இருந்தது. பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் வாஸ் தேர். அங்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஐக்கியமாக தங்களை இணைத்து கொண்டது மாத்திரமல்ல, அதிலே பங்கு கொள்ளுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். இட் வாஸ் அ ப்ரேயர் அண்ட் ப்ரொவைடிங் சர்ச். அது ஜெபிக்கிற ஒரு சபையாகவும் கொடுக்கிற ஒரு சபையாகவும் சந்திக்கிற ஒரு சபையாகவும் இருந்தது. இட் வாஸ் எ பெர்சீவிங் அண்ட் பெனட்ரேட்டிங் சர்ச். அருமையான இந்த சபையார் விடாமுயற்சியோடு ஊடுருவி எல்லோருடைய காரியத்திலையும் மகிழ்ச்சியோடு ஒவ்வொரு நிறைவோடு செய்கிற ஒரு சபையாக காணப்பட்டது. அதில் 42வது வசனத்தில் விசேஷமாக ஆங்கில வேதாகமத்தில் ஒரு வேதாகமத்தில் டிவோட்டட் என்ற வார்த்தை வருகிறது, இன்னொரு வேதத்தில் தே கண்டினியூட் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்லி என்று சொல்லி வருகிறது. என்னென்ன காரியங்கள், 3 ஏரியா எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இந்த சபையோடு இணைந்து ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் செயல்பட்டோம். அதில் 3 ஏரியாக்கள். தே வேர் டிவோட்டட் டு அப்போஸ்டல்ஸ் டீச்சிங். அவங்க அப்போஸ்தலருடைய சபையினுடைய போதனைகள் போல கர்த்தரின் போதனைகளுக்கு, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். அர்ப்பணம் உடையவர்களாக, தியானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் நல்ல ஆழ்ந்த சத்தியத்தை அறிகிற மக்களாகவும் அதிலே வளருகிற மக்களாகவும் முதிர்ச்சி அடைந்த பிள்ளைகளாகவும் அதை பின்தொடருகிற, அதை பற்றி பிடித்து கொண்டு நடக்கிற பிள்ளைகளாய், செயல்படுகிற பிள்ளைகளாய் அருமையான சபையார் இருந்தார்கள். இரண்டாவதாக they were devoted to fellowship. ஐக்கியத்திலே கோய்னோனியா என்ற வார்த்தை இங்கு செயல்படுகிறது, கிரேக்க வார்த்தை. அந்த கோய்னோனியாலே அவங்க they were devoted to community, சமுதாய பணிகளுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்த ஒரு பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள். டு லைஃப் டுகெதர் என்று சொல்லி ஒன்றாய் ஜீவனம் பண்ணுகிறார்கள். அநேக நேரத்தில் அநேக குடும்பங்களாக, சிறு குடும்பங்கள் தான், ஆனால் வெகு சிலராக அந்த குடும்பம் நாங்கள் யாவரும் ஒவ்வொரு மாலையும் அங்கு ஒன்று சேர்ந்து சற்று நேரம் ஜெபத்திலும் சில வாழ்த்துதலிலும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதிலும் பிறரோடு சம்பாஷணை செய்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆரம்பித்து அங்கு பல காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் உதவி தந்தார். டு லவ், அன்பு செலுத்துவதிலே அந்த ஐக்கியம் இருந்தது. டு சப்போர்ட் ஈச் அதர், ஒருவரை ஒருவர் தாங்கிக் கொள்ளுவதிலே. டு என்கரேஜ் ஈச் அதர், ஒருவருக்கு ஒருவர் அவர்கள் உற்சாகப்படுத்துவதிலே. அண்ட் டு ஸ்ட்ரைட்டன் அவுட், எல்லா காரியத்தையும் சீர்படுத்துவதில் இருந்தாங்க. கடைசியாக மூன்றாவதாக they were devoted to the breaking of bread and prayer. அப்பம் பிற்கதிலும் ஜெபத்திலும், குடும்ப ஜெபத்திலும் சரி, அடிக்கடி குடும்ப ஜெபங்கள், ஃபெலோஷிப் டின்னர்ஸ் எல்லாம் வைத்து மிகவும் அருமையான ஒரு ஐக்கியத்தோடு கூட, நாட் ஓன்லி இன் லார்ட்ஸ் டேபிள், ஆண்டவருடைய பந்தியில் மாத்திரமல்ல, வீட்டிலும் கூட ஐக்கிய விருந்துகள் வைத்து அப்போது உபவாச ஜெபங்களும் விருந்தோம்பல்களும் உபசரிப்புகளும் வாழ்த்துதலும் சொல்லி ஒருவரை ஒருவர்
தாங்கிக் கொள்ளவும், ஏந்தி கொள்ளவும், சுமந்து கொள்ளவும், அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவும், உதவி செய்து கொள்ளவும் அது உற்சாகமான ஒரு குடும்பமாக இருந்தார்கள். They were gathering regularly. தினந்தோறும் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்ளுவோம். டு சிங், பாடி, ஆண்டவரை பாடி துதிக்க, அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த, ஒருவருக்காக ஒருவர் செபித்து கொள்ள, அண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈச் அதர், ஊடுருவி ஒருவரை ஒருவர் உருவகப்படுத்தவும் மறுரூபப்படுத்தவும் அது ஒரு பெரிய ஒரு காரியமாக இருந்தது. மொத்தமாக நட்செல்லாம் சொல்லணும்னா, திஸ் சர்ச் வாஸ் a biblical church. ஒரு வேதத்தை அறிந்த அதன்படி நடக்கிற ஒரு சபையாக, பெனிஃபிஷியல் சர்ச், அநேகருக்கு உபகாரமுடைய ஒரு சபையாக, உதாரத்துவமாய் கொடுக்கிற ஒரு சபையாக, இட் வாஸ் அ பைண்டிங், ஐக்கியத்திலே பலப்பட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு சபையாக இருந்தது. தேவன் தாமே இந்த சபையாரின் முயற்சிகளை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து மென்மேலும் வளர்த்து, அருமையான சபையாரிடத்தோடு கூட நானும் ஒரு குடும்பஸ்தனாக சேர்ந்து இந்த மனமகிழ்ச்சியான நாள், இந்த வெள்ளி விழா கொண்டாடுவதிலே கர்த்தருக்கு நன்றி கூறுகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் செய்வோம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த லாக்டவுன் பீரியடாக இருந்தாலும் கூட, ஆங்காங்கே நாங்கள் தனிமைப்படுத்தி கொண்டாலும், ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் சபையாருக்கும் நீர் செய்கிற எல்லா அனுக்கிரகங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். விசேஷமா நாள் நினைவு மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையின் போதகர் ஆண்ட்ரூ சிதம்பரம் மற்றும் சிஸ்டர் பிள்ளைகள் மற்றும் சபையாரை சார்ந்த எல்லா மெம்பர்ஸையும், அங்கத்தினர்களையும், வெல்விஷர்ஸையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, இந்த ரெனோவேஷன், அந்த டைல்ஸ் ஓட்டுவது, வெதரிங் கோர்ஸ் போடுவது, பூசு வேலை செய்வது மற்றும் ஆண்டவரே எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சர்ச்சிலும் ஊழியத்திலும் பலப்படுத்தி வருகிற கிருபைக்காய் பாஸ்டரேட்டாய் மாத்தின தேவன் தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து எல்லா கிருபையும் சமாதானமும் எல்லா நிறைவும் சந்தோஷமும் பிரகாசமும் அவருடைய வாழ்க்கையில பெருகி உமக்கு ஒரு சாட்சியாய் நிறுத்தி வேரூன்றி கனிகளை தந்து அநேகருக்கு நிழலாய், மருத்துவ சபையாய், ஊழியத்தின் சபையாய், அடைக்கல சபையாய், புகலிடமாய் இருக்க உதவித்தாரும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் சிவனுடைய நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார. உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். Congratulations to each and every one of you, especially to the pastor and his family. Thank you. God bless you all. கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபை மேற்கு தாம்பரம் திருச்சபை 25 ஆண்டுகளை கழித்து சில்வர் ஜூப்ளி இப்படியாக அதை அனுசரிக்க செலிப்ரேட் பண்ண கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். அருமையான அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையில் 7 ஆண்டுகள் பணிபுரிய கர்த்தர் தந்த பெரிதான கிருபைக்காக நாங்கள் குடும்பமாக அந்த திருச்சபையில பணி செய்ய ஆண்டவர் தந்த பெரிதான கிருபைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம். வேதத்தில் ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறோம். தேவாலயம், ஆலயம்ன்றது எவ்வளவு முக்கியம்னு சொல்லி லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். இயேசுசாமி அவங்க ஒரு பண்டிகைக்கு போறாங்க. 3 நாளைக்கு பின்னு அங்க இயேசு கிறிஸ்துவை காணும் தேடிக்கிட்டு போறாங்க. எருசலேமுக்கு போனாங்க. அங்க போனா 3 நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்துல போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கும். அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவளை வினாவும் கண்டார்கள். அப்போ இயேசுவின் காலத்திலிருந்த தேவாலயம் ரொம்ப மிகவும் முக்கியம். இயேசுசாமியே தேவாலயத்துக்கு போனார். இப்படியாக வேதத்தில் இருக்க பகுதி இயேசு கிறிஸ்துவோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை இப்படியாக 25 ஆண்டுகள் இப்படியாக அதை முடித்து ஒரு அருமையான சில்வர் ஜூபிலி செலிப்ரேட் பண்ண கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கிறார். இந்த ஆலய ஆண்டு விழா அதுவே முக்கியமானது. அதுவும் 25 ஆண்டு கழிந்து வெள்ளி விழான்னு சொல்லும்போது அது ஒரு பயணம். திருச்சபை அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை அருமையான பாஸ்டேட் கமிட்டி, ஆண்கள் சங்கம்லாம் ஆண்டவர் கிருபையில அநேக ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. அன்னாள் திருச்சபையில செய்தி கொடுக்கக்கூடிய அருமையான லே லீடர் நல்ல அப்படியாக இருக்கிறார்கள். சகோதரிகள் அநேக பெயர் சொல்ல அநேகர் ஆண்டுடைய வார்த்தையை தைரியமா பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சகோதரிகள் இருக்காங்க. வாலிபர் குழு அருமையான ஆக்டிவ் யூத் இருந்தது. சண்டே ஸ்கூல் அருமையாக இருந்தது. அதுக்கு உதவி செய்ய டீச்சர்ஸ் இப்படியாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இது மற்றும் முதல்ல ஆவிக்குறி காரியத்தில் அருமையான அன்னாள் திருச்சபை எங்களுக்கு அருமையாக எல்லா வகையிலும் போதகருக்கு ஒத்துழைத்த ஒரு திருச்சபை. பொருளாதாரம் பார்க்கும்போது சொல்ல வேணாம், எல்லாரும் கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் போதகருக்கு திருச்சபைக்கு எந்த வகையிலும் போதகருடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான திருச்சபை. இந்த போருடைய ஊதியம் இதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லை. இருக்கிற ஆண்டோட பெரிதான கிருபையில நாங்க இருந்த போது அது ஒரு தனி திருச்சபையாக, ஒரு பாஸ்டேட் கான்ஃபரன்ஸாக, ஒரு குருசேகர மாநாட்டாக அப்படியாக
அப்படியாக உருவானது. அது கர்த்தருக்கு தான், கர்த்தருடைய கிருபை. இரண்டாவது, திருச்சபை மக்கள் அங்கத்தினருடைய ஒத்துழைப்பு, பாஸ்டரேட் கமிட்டி, இப்படியாக ஆண்கள் சங்கம், பெண்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பினால்தான் அது ஒரு தனிப்பட்ட குரு சேகரமாக மாறினது. இப்படியாக அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையில 7 ஆண்டுகள் பணியாற்ற, நாங்கள் குடும்பமா பணியாற்ற, பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து ஒய்ஃபு பிள்ளைகள் இருவரும் நாங்கள் குடும்பமா அங்க பணியாற்ற கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார். நாங்க சொல்லணும்னா 7 ஆண்டுகள் நாங்கள் பணியாற்றினது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டுகள். இப்படியாக அநேக வகைகளை ஒரு வளர்ந்த ஒத்துழைத்த ஒரு திருச்சபை. இந்த நாளில் 25வது ஆண்டு விழா அனுசரிக்கும் போது நாங்க குடும்பமா மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருமா சேர்ந்து திருச்சபையை வாழ்த்துகிறோம். அருமையான போதகர் குடும்பம், அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள், திருச்சபை கமிட்டி உறுப்பினர்கள், அங்கத்தினர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த 25 ஆண்டுகள் வளர்ந்து இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்து இந்த நேரத்தில் திருச்சபை குடும்பங்கள் எல்லாரையும் அதிகமா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும். இந்த திருச்சபை இன்னும் மேலுமாய் வளரணும். அங்க சுற்றியுள்ள மக்கள்லாம் அருமையான அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை மூலமாக இன்னும் அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டறியணும். புது மனிதர்கள், புது மக்கள் அந்த அருமையான ஆலயத்துக்கு வரணும். ஆராய்ச்சி திருச்சபை இன்னுமாக மேலுமாய் வளர சுற்றியுள்ள மக்கள் எல்லாருக்கும் தாம்பரம் பகுதியில ஒரு அருமையான குண்டின் மேல் விளக்கு போல பிரகாசிக்கத்தக்கதாய் திகழ வேணும்னு நாங்க அதுக்கு ஆசீர்வதிக்கணும், பிரார்த்தனை செய்கிறோம். நான் கண்களை மூடி ஒரு சிறிய ஜெபம் செய்து வாழ்த்துக்களை முடிக்க வருகிறேன். கர்த்தருடைய கிருபையுள்ள கர்த்தாவே, அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபை ஆண்டவரே, இந்த 25வது ஆண்டு வெள்ளி விழாவை அனுசரிக்கும்படியாய் நீ தந்த பெரிதான கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இத்தனை ஆண்டுகள் உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய ஆண்டவரே கர்த்தர் தாமே நீர் வழி நடத்திருக்கிறேன். இந்த திருச்சபை வளர்த்திருக்கிறேன். கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் இருந்த 7 ஆண்டுகளும் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே அருமையாய் திருச்சபை மக்கள் தந்த எல்லா ஒத்துழைப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். நாங்கள் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, இம்மட்டும் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இம்மட்டும் இந்த திருச்சபை நீ தந்தோரும் எல்லா கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். திருச்சபை போதருடைய மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பம், திருச்சபை ஆண்டவரே கமிட்டி உறுப்பினர்கள் மற்றும் திருச்சபை எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதியும். இன்னும் அதிகமாய் அன்னாள் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை மேற்கு தாம்பரம் வளரணும் ஆண்டவரே, வளரவும் அநேகருக்கு சுற்றிலும் அநேக மக்களுக்கு 1000 மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, ஆமென், ஆமென். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே தாம்பரம் அன்னாள் நினைவு மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையின் போதகர் அருட்திரு ஆண்ட்ரூ சிதம்பரம் மற்றும் திருச்சபையின் இறைமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருச்சபையின் 25ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவிலே அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். எரேமியா தீர்க்கன் இவ்வாறாக பாடுகிறார்: நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. காலைதோறும் அவைகள் புதிதாயிருக்கிறது, உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. Great is thy faithfulness. பிரியமானவர்களே, 1990ஆம் ஆண்டிலே சென்னை வெப்பரி மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையின் போதகர் மற்றும் சுவிசேஷ குழுவினராலே தாம்பரம் பகுதிக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பலனாக 1995ஆம் வருடத்திலே மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையினுடைய மூத்த உறுப்பினர் திரு ஏஜே தாஸ் ஐயா மற்றும் அவருடைய குமாரர் திரு சுகுமார் தாஸ் இவர்களின் அதிக பிரயாசத்தோடு மிகுந்த உதாரத்துவத்தோடு உங்களுடைய அருமையான திருச்சபை கட்டிடம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். கடந்த 25 வருடங்களிலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிற பாதையை திரும்பி பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம். எத்தனை குடும்பங்கள் உங்களுடைய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் பலனாக ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறார்கள், அதற்காக நாம் நன்றி சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து இந்த காலகட்டத்திலேயும் ஆண்டவரை நீர் எங்களை வழிநடத்தும் என்று சொல்லி தேவனை பற்றி கொள்வதற்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். திருச்சபையின் நாயகராம் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகிறார்: என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோகத்தின் ஆண்டவர் நம்முடைய துணையாக இருக்கிறார். அவர் நம்மை ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் வழிநடத்தி செல்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே உங்களுடைய தாய் திருச்சபையாம் சென்னை வெப்பரி மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையின் போதகர்களாக இறை மக்களாக உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம்.
பரலோகத்தின் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்கென்று, தேவராஜ்ய விரிவுக்கென்று நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களை அர்ப்பணித்து செயல்படுவீர்களாக, தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீர்களாக என்று சொல்லி உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே தாம்பரம் அந்நாள் நினைவு மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையின் போதகர் திரு ஆண்ட்ரூ சிதம்பரம் மற்றும் திருச்சபையின் இறைமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருச்சபையின் 25ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவிலே அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். எரேமியா தீர்க்கன் இவ்வாறாக பாடுகிறார்: நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, காலைதோறும் அவைகள் புதிதாயிருக்கிறது, உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. கிரேட் இஸ் thy faithfulness. பிரியமானவர்களே, 1990ஆம் ஆண்டிலே சென்னை வெப்பரி மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையின் போதகர் மற்றும் சுவிசேஷ குழுவினராலே தாம்பரம் பகுதிக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பலனாக 1995ஆம் வருடத்திலே மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையினுடைய மூத்த உறுப்பினர் திரு ஏஜே தாஸ் ஐயா மற்றும் அவருடைய குமாரர் திரு சுகுமார் தாஸ் இவர்களின் அதிக பிரயாசத்தோடு மிகுந்த உதாரத்துவத்தோடு உங்களுடைய அருமையான திருச்சபை கட்டிடம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். கடந்த 25 வருடங்களிலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிற பாதையை திரும்பி பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம். எத்தனை குடும்பங்கள் உங்களுடைய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் பலனாக ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறார்கள், அதற்காக நாம் நன்றி சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து இந்த காலகட்டத்திலேயும் ஆண்டவரை நீர் எங்களை வழிநடத்தும் என்று சொல்லி தேவனை பற்றி கொள்வதற்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். திருச்சபையின் நாயகராம் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகிறார்: என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோகத்தின் ஆண்டவர் நம்முடைய துணையாக இருக்கிறார். அவர் நம்மை ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் வழிநடத்தி செல்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே உங்களுடைய தாய் திருச்சபையாம் சென்னை வெப்பரி மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையின் போதகர்களாக இறை மக்களாக உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம். பரலோகத்தின் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்கென்று, தேவராஜ்ய விரிவுக்கென்று நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களை அர்ப்பணித்து செயல்படுவீர்களாக, தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீர்களாக என்று சொல்லி உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்னாள் மெமோரியல் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையினுடைய இந்த வெள்ளி விழா நாளிலே கொண்டாடுகிற நாளிலே உங்களை வாழ்த்துதலில் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லுவதில் நான் விசேஷித்தமாய் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலாவது தேவாதி தேவன், திரியேக தேவன் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினாலே இந்த சபையை திரியேக தேவனாய் இருந்து பரிபாலனை செய்கிற தேவாதி தேவனுக்கு நான் முதலாவதாக நன்றியை நான் செலுத்திக் கொள்கிறேன். இந்த சபையை 25 ஆண்டு காலமாய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையினாலே இதை வழிநடத்தி உற்சாகப்படுத்தி இந்த சபைக்கு இதுவரை ஆண்டவர் பாராட்டியிருக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி. கிறிஸ்துவை கொண்டு தேவன் செய்திருக்கிற இனிதாத இரக்கங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். தேவன் சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி இந்த சபையை சம்பாதித்திருக்கிறார். அதற்காக தேவாதி தேவனுக்கு முதலாவதாக நன்றி சொல்கிறேன். இரண்டாவதாக அருமையான ஜான் சுகுமார், அருமையான ஏஜே தாஸ் ஐயா அவருடைய குடும்பத்துக்காக நாம் நன்றி சொல்கிறோம். விசேஷமாக இந்த சபைக்கு அருமையான பிள்ளைகளுடைய உதாரத்துவமாய் இந்த இடத்தை கொடுத்து சபையை கட்டி கொடுத்து அதுக்கு மேலாக ஒரு ஹாலையும் கட்டி கொடுத்து இதுவரை இதனுடைய தேவைகளை எல்லாம் அநேக விதங்களில் சந்தித்து உற்சாகப்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாங்கள் விசேஷ நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த குடும்பத்துக்கு தேவன் அவர்கள் செய்த கடவுளுக்கு செய்திருக்கிற நன்மையான ஈவுகளை மறப்பதற்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்ல. அதற்கேற்ற இரட்டத்தினான பலனை, நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை, அற்புதமான கிருபைகளை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுப்பாராக. மூன்றாவதாக அருமையான எம்டிசி வெப்பேரி திருச்சபைக்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் சர்ச் வெப்பேரியில் இருந்து சுவிசேஷ ஊழியக்குழு, இன்னுமாய் அருமையான அருள் திரு ஜான் ராயப்பா அவர்களுடைய மிஷன் டீம், இன்னுமாய் அங்கிருந்த சபையில் இருக்கிற வேதாம் பெண்மணிகள்,
இன்னுமாய் வாலிபர்கள் பேரன் ரைட், இன்னுமா அவர்களோடு கூட அவருடைய சகோதரர் ஒரு பெரிய டீமாக வந்து இந்த பகுதிகளில் ஊழியர்களை செய்து இந்த சபையை ஸ்தாபிக்க உதவி செய்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவருடைய ஊழியர்களுக்கும் நாங்கள் விசேஷமா நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான ஒவ்வொருவரையும் தேவாதேவன் அருமையான இந்த மெதடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபையை ஆசீர்வதிப்பாராங்க. அருமையான இவர்கள் இங்கே வந்த பொழுது அருமையான மனோகரன், மீனா மனோகரன், அருமையான இந்த குடும்பத்தார் அவர் ஊழிய திரும்பத்துமா வந்த சபை மக்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய இல்லத்துல இடம் கொடுத்து அங்கே சண்டே கிளாஸ் நடக்கவும் ஊழியங்கள் துவங்கவும் அவர்கள் உதவி செய்தார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டுகள் இப்படியாக இந்த ஊழியம் நடந்ததற்கு பின்பாகத்தான் இந்த இடத்துல நாங்க சபையை கட்டுவதற்காக ஆண்டவர் உதவி செய்தார். அதனால உண்மையாகவே அருமையான மீனா மனோகர் அவருடைய குடும்பத்துக்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கோம். அவருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் எங்கள் சபைக்கு ஆரம்ப காலங்களில் செய்த உதவிகளுக்காக இதுவரை அவர்கள் எங்கள் சபைக்காக ஜெபிக்கிறார்கள். அவர்கள் அநேக காரியங்களை ஊக்கமாய் உதவி செய்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றி செலுத்த கடமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். இன்னுமாக விசேஷமாய் அருமையான எங்களுடைய பேராயர் திரு டாக்டர் இடி எஸ் ரத்னம் ஐயா, இன்னுமாய் அருமையான எவஞ்சலியன் எஸ் ரத்னம் அம்மா, அவர்களுக்கு நான் விசேஷமாய் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அருமையான ஐயா என்னை உண்மையுள்ள என்று எண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு வருடத்துக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு என்னை அழைத்தார்கள். ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக இப்பொழுது என்னுடைய பணியை இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறேன். உண்மையாகவே அவர்கள் இந்த சபையின் வளர்ச்சிக்கு சரியான நபராக இவர் இருப்பார் என்று என்னை நம்பி இங்கே கொடுத்து ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த பொறுப்புக்கு என்னால் இயன்றளவு நான் உழைக்கிறேன். ஆண்டவர் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல பணி செய்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்து இந்த இடத்துல அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்ததற்கு அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அருமையான ஜான் ஆரிய சிமியன் ஐயா அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். மறை மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக இருந்து இந்த சபையில அநேக விதங்களில் அவர் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறார்கள். அதற்காக நன்றி சொல்கிறோம். நாங்கள் இந்த பில்டிங் இந்த ரெனோவேஷன் ப்ராஜெக்டுக்கு உதவி என்று கேட்டபோது உடனடியாக கான்ஃபரன்ஸில் இருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தார்கள். 5 லட்சம் ரூபாய் நாங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் சும்மா நாங்களும் பணங்கள் உதவியோடு இந்த ரெனோவேஷன் ப்ராஜெக்டை முடிக்க உதவி செய்தார் தேவன். உண்மையாக ஐயாவுடைய ஆலோசனை உதவி நேரத்துக்கு அவர் செய்கிற எல்லா உதவிகளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த சபையில அவர் கொடுத்திருக்கிற பாரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டு மேல ஐயா அவர்களுக்கு நாங்கள் விசேஷமாய் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்னுமா இங்கு உழைத்த ஒவ்வொரு போதகர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அருமையான சார்ல்ஸ் வெஸ்லி, திரு சார்ல்ஸ் வெஸ்லி ஐயா அவருடைய குடும்பத்துக்காக நன்றி. ரெவரண்ட் இஸ்ரேல் ராஜன் அவருடைய குடும்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ரெவரண்ட் பால் சிங் இன்னுமா அவருடைய குடும்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். அருமையான வினோத் ராஜன் ஜோசப் அவருடைய குடும்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். அருமையான திரு மோகன்ராஜ் ஐயா அவருடைய குடும்பத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னுமா பி இமானுவேல் அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த சபைக்காய் அதிகமாய் உழைத்தவர்களுக்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிற ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும் அவருடைய ஊழியர்களை நீங்க ஆசீர்வதிக்கூடியா ஜெபிக்கிறோம். இன்னுமா இங்கு கண்காணிப்பாளராக இருந்து இங்கு அதிகமாக உழைத்த ஒவ்வொரு கண்காணிப்பாளர் அவர்களுக்கு ஒவ்வொருக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான திரு ஜெரமியா சம்பத் ஐயர் அவர்களுக்கான நன்றி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ரெவரண்ட் மாரிஸ் ஐயர் அவர்களுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே மாதிரி அருமையான சுந்தரராஜன் ஐயா அவர்களுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம். இவர்கள் எல்லாரும் இங்க விசேஷமாக மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்களாக இருந்து அதிகமாக வளர்ச்சிக்காக உதவி செய்தார்கள். அவர்களுக்கான நன்றி சொல்கிறோம். அருமையான திரு சாம் சுடலியாண்டி ஐயர் அவர்களுக்காகவும் நாம் நன்றி சொல்கிறோம். தற்சமயம் இந்த எங்களுடைய இந்த சபைக்கு இன்னுமா இந்த தென் சென்னை மறை மாவட்டத்துக்கு அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தி தலைவராக இருந்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக இருந்து இதனுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கிற அருமையான ஜான் ஆரிய சிமியன் ஐயா அவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், இந்த நேரத்தில் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் அருமையான பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாய் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான தலைமைத்துவத்தை கொடுத்ததற்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஆண்டவருக்கு நாங்கள் துதிகளையும் சோதனங்களையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இப்பொழுது விசேஷமாய் நாங்கள் இந்த சபை மக்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த சபை மக்கள் எல்லா காரியங்களையும் உற்சாகத்தோடு ஈடுபட்டு எனக்கு அநேக ஆலோசனைகளை சொல்லி எங்களையும் உற்சாகப்படுத்தி என்னையும் உற்சாகப்படுத்தி இந்த ஊழியர்களில் ஈடுபட உதவி செய்ததற்காக சோதரம். அநேக நலம் விரும்புகிற வெல்விஷர்ஸ் அவர்களுக்காக நன்றி. அநேக எங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்கள், உதவுகிறார்கள், கொடுக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னுமாய் இந்த சபையில இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பேரை சொல்லி நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும்.
அந்த அளவுக்கு அத்தனை விசுவாசியும் ஒரு ஈடுபாடோடு இந்த சபைக்காக உதவுகிறார்கள், உழைக்கிறார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். தொடர்ந்து ஆண்டவர் அவர்களையும் அவருடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக இந்த வெள்ளி விழா ஆண்டவர் சுத்தமானார். டிசம்பர் முடிவதற்குள்ளாக இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் ஒழிந்தது பின்பு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமாக ஆண்டவரை ஒரு உற்சாகத்தோடு கொண்டாடத்தக்கதாய் ஒரு ஆண்டவரை உண்மையாகவே உள்ளான ஆழ் மனதோடு நாங்கள் ஆண்டவர் ஆராதிக்கத்தக்கதாய் தேவன் கிருபை செய்வார் என்று நாங்கள் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் விசேஷமாய் இந்த அன்பின் செய்தியை சொல்லுகிறோம். ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட அனுகிரகத்தை தர தேவனிடம் பிரார்த்திக்கிறோம். நீங்களும் எங்களுக்காக பிரார்த்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த சபைக்காக பட்ட பிரயாசங்கள் மறக்கிறதுக்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்ல. இந்த சபைக்காக உழைத்த ஒவ்வொரு சபை மக்களையும், ஒவ்வொரு சபை விசுவாசிகளையும், ஒவ்வொரு போதகர்களையும், ஒவ்வொரு மறைமாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் அவர்களையும், இங்கே பேராயர்கள் பணிபுரிந்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த விசேஷமாய் இந்த இடத்தை பிரதிஷ்டை செய்த அருமையான ஜேம்ஸ் ஐயா அவர்களுக்காக, அருமையான பேராயருக்கு நாம் நன்றி சொல்கிறோம். இன்னுமாக அருமையான தார்நாத் சாகர் பேராயர் அவர்களுக்காக நாம் நன்றி சொல்கிறோம். அவர்களுடைய உழைப்புகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஈடு ஏசுரத்ன பேராயர் அவர்களுக்காக அவருடைய உழைப்புகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். இந்த சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்ட அத்தனை தலைவர்களுக்காகவும், அத்தனை ஜனங்களுக்காகவும், ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். கர்த்தர் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கே சகல துதி கன மகிமை உண்டாவதாக. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் விசேஷமாய் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. நன்றி.